Good morning, students. Today we are going to see the last class continuation. Okay, last class we see about matter around us. Okay, we see the basic definition of matter. Okay, and then we see about matter, and we see about what is matter, and then what is atom. These are the two definitions we last class we studied. Okay, now we are going to see what are the characteristics of matter. Okay, what are the characteristics? What is matter? Matter, any object. Okay, you can take any object that occupies space and has mass. If the object occupies some space and it has some weight, means that object is considered as a matter. Okay, then what is atom? Atom is a tiny particle. Atom is a tiny particle. We cannot see through our normal eyes. Okay, for that we need special instrument called microscope. Okay, tunneling electronic microscope and then atomic resolution microscope. These are the two microscopes used to view the structure of atom. Okay, now we are going to see the what are the characteristics of a particle of matter. Okay, take page number 36. Let's see the picture. Okay, here there's given one picture. Okay, see, it is an atom and molecules and matter. Okay, now we have to know what is atom, what is molecule, and what is matter. Okay, now we're going to see what is atom and the structure of atom. Okay, here we see atom. Atom is a very tiny particle, we already know. Okay, now we have to know the structure of atom. Structure வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ atom வந்து tiny particle னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா, now we have to know what is the structure. Okay, what is the structure? Okay, now everyone study about the solar system. Okay, in social science you study about the solar system. No, what is the structure of solar system? Solar system. Okay, now why I am going here, why I am going to why I am saying about solar system is because the structure for your imagination. Okay, you compare the structure of atom to the solar system. Okay, first we have sun in the center. Okay, and all the planets, we have 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. Okay, we have 8 planets. These planets, what they doing? They are move around the sun. Okay, in center we have sun. Okay, around the sun we have planet. First is a Mercury. Okay, first planet is a Mercury, second is a Venus, third is a Earth. Okay, like that the planets are moving around in the orbit. Okay, in the path பேர் என்ன சொல்வோம்? Elliptical orbit. Okay, இந்த circle பேர் இது வந்து circle இல்ல. Okay, இந்த structure பேர் elliptical orbit. Okay, இந்த elliptical orbitல என்ன பண்ணும்? ஒவ்வொரு பிளானட்டும் it moves around the sun. Okay, இதே மாதிரி தான் structure of atomம் இருக்கும். Okay, இங்க எப்படி சென்டர்ல சன் இருக்கா, அதே மாதிரி structure of atomல சென்டர்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ எப்படி சென்டர்ல சன் இருக்கிற மாதிரி ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர்ல சென்டர்ல என்ன இருக்கும்? நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஓகேவா, இங்க எப்படி ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் ஒவ்வொரு பிளானட்ஸ் இருக்கா? பிளானட்ஸ் என்ன பண்ணும்? சன்னை என்ன பண்ணிட்டே வரும்? சுத்திட்டே வருமா? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆர்பிட் இருக்கும். ஓகேவா, இங்க என்ன இருக்கும்? ஆர்பிட் இருக்கும். ஓகேவா, இங்க பாருங்க, ஒவ்வொரு ஆர்பிட்ல ஒவ்வொரு பிளானட்ஸ் இருக்கா? அதே மாதிரி இங்க ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் என்ன இருக்கும்? எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஆனா இங்க பாருங்க, இங்க நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம்ல ஒரு ஆர்பிட்ல ஒரு பிளானட் தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஒரு ஆர்பிட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல மெர்க்குரி இருக்கும், செகண்ட் ஆர்பிட்ல வீனஸ் இருக்கும், தேர்ட் ஆர்பிட்ல
எர்த், 4th ஆர்பிட்ல மாஸ். ஓகேவா, ஒரு பிளானட் தான் இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் 2 or more number of electrons இருக்கும். ஓகேவா, இது பேரு எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகேவா, இது பேரு எலக்ட்ரான். ஓகேவா, இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா nucleus is consist of two types of particle. Okay, one is a proton, another one is a neutron. Okay va, இங்க பாருங்க structure of atom solar system உங்களுக்கு வந்து இமேஜின் பண்றதுக்காக நான் சொல்றேன். ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ வந்து வச்சு நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஓகேவா, அதனால நீங்க வந்து இமேஜின் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கனால இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன். ஓகேங்களா, first we imagine the solar system. Center we have the sun, and around in each orbit planets move around the sun. Okay, the same like that here we have center nucleus. Okay, this nucleus is consist of proton, Pr, this is O, proton and neutron. Okay, nucleus is consist of two type of particles. Okay, one is a proton and another is a neutron. Okay, and each orbit consists of electron. Each orbit has electrons. This is a structure of atom. Okay, ma? Here they are given the structure of atom. Center we have the nucleus. Okay, nucleus is consist of proton and neutron. And around the nucleus, what happening there? Electrons moving. Okay, this is a structure of atom. When two or more atoms are combined together, we form a molecules. Okay, இது வந்து ஆட்டமா? Atom means what? Tiny particle. This two or more tiny particle combines together to form a molecule. Okay, two or more molecule combine together to form a matter. Okay, அப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே பேசிக்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா atom. ஓகேவா, atom is a basic unit for all matters. ஓகேவா, atom தான் என்னது? It is a very basic unit for all matters in the world. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? இப்போ atom ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல், ரெண்டு மூணு சின்ன பார்ட்டிகல் சேர்ந்து என்னவா ஃபார்ம் ஆகுது? It forms molecular form ஆகுது. ஓகேவா, two or more molecule combine ஆகி நமக்கு என்ன கொடுக்குது? It gives matter. ஓகேவா, now we see the characteristics of the particle of matter. இப்போ புரிஞ்சுதா? atom உடைய ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சுதா? ஓகேவா, இப்போ two are more atoms, more atom combine ஆச்சுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? combine we get molecules. ஓகேவா, இப்போ two or more molecules combine ஆச்சுனா we get matter. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? இது வந்து ஒரு டைனி பார்ட்டிகல், அந்த டைனி பார்ட்டிகல் சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு மாலிகுல் கிடைக்கும். ரெண்டு மூணு மாலிகுல் சேர்ந்து என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு மேட்டர் கிடைக்கும். ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? சோ மேட்டருடைய பேசிக் யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் see next characteristics of particle of matter. Okay, now you are going to the what are the characteristics the matter have. Okay, first character, particles of matter have a lot of space in between them. Okay, in different forms of matter this space will be different. Okay, here what is saying is this picture. Okay, let us add a spoon full of sugar to the glass of water. Okay va, நீங்க ஒரு கிளாஸ்ல என்ன பண்ணுங்க? கிளாஸ்ல வாட்டர் போர் பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் போட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் என்ன பண்ணீங்க? சுகர் வந்து அந்த வாட்டர்ல எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா,
ஸ்டெர்வெல்ல நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க. ஓகேவா? sugar disappears completely. நல்லா கலக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா at certain pointல என்ன ஆகும், அந்த sugar வந்து dissolve ஆயிடும். எது கூட, வாட்டர் கூட என்ன பண்ணும், dissolve ஆயிடும். dissolveனா வாட்டர் கூட நல்லா கலந்துடும். ஓகேவா? where it gone, where has it gone. இப்போ sugar போட்டீங்க, நல்லா கலக்கிட்டீங்க. இப்போ அந்த sugar வந்து என்ன இல்ல, sugar வந்து கிளாஸ்ல நீங்க போட்ட sugar கிளாஸ்ல இல்ல, it disappears. okay, ஏன் disappear ஆச்சு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, will the glass of water be now sweet, water particles have space between them and sugar particle now occupying those space. ஓகேவா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா liquid water வந்து, இப்போ நீங்க ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க, கிளாஸ்ல வாட்டர் வந்து போர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா? now you are adding a spoon of sugar into the water. ஓகேவா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்க, சுகரை வந்து போர் பண்ணிடுறீங்க. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த சுகர் பார்ட்டிகல் என்ன ஆகும், கீழே போய் டெபாசிட் ஆயிடுமா, கீழே போய் படிஞ்சிருமா. இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்பூன் வச்சு என்ன பண்ணீங்க, இப்போ ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்றீங்க. என்ன பண்ணணும், நல்லா மிக்ஸ் பண்றீங்க. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகும், அந்த சுகர் வந்து வாட்டர் கூட டிசால்வ் ஆயிடுமா, கரைஞ்சிடுமா. ஏன் அது வந்து வாட்டர் வந்து சுகர் வந்து வாட்டர் கூட ஈஸியா கரையுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா லிக்விட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா have ஸ்பேஸ் வந்து, ஏன்னா லிக்விட்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இது வந்து லிக்விடா. இப்போ லிக்விட்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? அப்போ இந்த நம்ம போட்ட சுகர் என்ன பண்ணும், இங்க கேப் இருக்கா, அப்போ இந்த கேப்ல போய் என்ன பண்ணும், சுகர் வந்து ஃபில் ஆயிடும். ஓகேவா? இப்போ அந்த வாட்டர் நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணும்போது it gives the sweet taste கொடுக்குதா. ஏன் கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா நம்ம போட்ட சுகர் வந்து வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் கூட என்ன ஆகும், அது அப்படியே அதுமே டிசால்வ் ஆயிடும். ஓகேவா? டிசால்வ் இஸ் நதிங் பட் அங்க இருக்கிற ஸ்பேஸை சுகர் வந்து போய் ஆக்குபை பண்ணிக்கும். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? இதுதான் இங்க சொல்றாங்க, வாட்டர் particles have space between them. அப்படினா வாட்டர் பாருங்க, வாட்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும், லிக்விட், எல்லா லிக்விட்மே அதுல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் என்ன ஸ்பேஸ் விட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? சோ அதனால என்ன பண்ணும், ஏதாச்சும் நம்ம ஒரு சுகர் ஏதாச்சும் போட்டோம்னா, சுகர் இல்ல வேற ஏதாச்சும் சுகர் ஆர் காஃபி தூள், ஓகேவா, அது ஏதாச்சும் நம்ம போட்டோம்னா என்ன பண்ணும், அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல் வந்து என்ன ஆகும், இந்த வாட்டர் கூட என்ன பண்ணிடும், கம்பைன் ஆகும். அது எப்படி கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, இங்க ஸ்பேசஸ் இருக்கா, அப்போ அந்த மாலிகுல்ஸ்லாம் இங்க வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ், ஓகேவா, சுகர் பார்ட்டிகல் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சின்ன துகள். ஓகேவா? சின்ன துகள். ஓகேவா? அதான் பார்ட்டிகல். இப்போ அந்த சின்ன பார்ட்டிகல் வந்து என்ன பண்ணும், இருக்கிற ஸ்பேஸ அப்படியே ஆக்குபை பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? see, இதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க, the particles of matter have lot of space between them. அப்போ எல்லா மேட்டருடைய எல்லா மேட்டர்லயும் என்ன இருக்கும், நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் இட் இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் பார்ட்டிகல்ஸ். ஐ மீன் லிக்விட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி கேஸ்க்கும். இப்போ மேட்டர் இட் ஹஸ் 3 ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப், என்னது, சாலிட், லிக்விட், கேஸ். இதான் வந்து மேட்டருடைய 3 ஸ்டேட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ சாலிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? அந்த ஸ்டோனை உங்களால கையிலே வந்து பிரேக் பண்ண முடியுமா? இப்படி ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துட்டு நீங்க நல்ல ஒரு கருங்கல் இருக்குல்ல, கருங்கல் எடுத்துட்டு உங்க கையால அதை பிரேக் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன் முடியாது? பிகாஸ் அதுல இந்த ஸ்டோன் தான் வந்து ஒரு ஸ்டோன். ஓகேவா? இந்த ஸ்டோன்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும், ரொம்ப கிட்டயே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகேவா? இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும், ரொம்ப பக்கத்துலயே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? சோ அத என்ன பண்றோம், நம்மளால ஈஸியா பிரேக் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, சீக்கிரம் பிரேக் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சேர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு வுடன் சேர் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? அந்த வுடன் சேரை உங்களால கையில பிரேக் பண்ண முடியுமா?
இல்ல ஒரு அயன் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. அந்த அயன் பீஸ் உங்களால கையில பிரேக் பண்ணி எடுக்க முடியுமா? உடைக்க முடியுமா நம்மளால? நோ. why அப்படினா because அந்த particles எல்லாம் ரொம்ப பக்கத்துலயே ஸ்பேஸே இருக்காது அதுக்கு. ஓகேவா? இப்படி பக்கத்துலயே அரேஞ்ச் ஆகிக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? ஈஸியா என்ன பண்ண பிரேக் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அதே மாதிரி லிக்விட்ஸ் வாங்க. லிக்விட்ஸ்ல பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்? ரொம்ப கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் விட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அதுக்குள்ள பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இப்படி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் விட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? அதனால நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? வாட்டரை ஈஸியா வந்து கீழே போர் பண்ணவோ இல்ல பிரேக் பண்ணவோ நம்மளால முடியும். ஓகேவா? அதனால தான் இந்த சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் which is nothing but sugar வந்து என்ன பண்ணுது? நம்ம வாட்டர் கூட கலக்கும் போது அது போய் இந்த காலியா இருக்கிற ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணுது? சுகர் வந்து அப்படியே ஆக்குபை பண்ணிக்குது. ஓகேவா? அதே மாதிரி கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து லிக்விட் கம்பேர் பண்ணா கேஸ் வந்து இன்னும் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். இப்போ இங்க ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா இங்க ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கும். இங்க இந்த மாதிரி ரேண்டமா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா காத்துல புகை யாரோ ஒருத்தர் பர்ன் பண்றாங்க, ஏதோ ஒரு திங்ஸ் வந்து பர்ன் பண்றாங்க, என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு? எங்கேயோ பர்ன் பண்ணுவாங்க, அது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? வாசனை. யாரோ ஏதோ எரிய விடுறாங்க அப்படின்னு தெரியுதா? எப்படி தெரியுது? அந்த 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 கேஸ் வந்து என்ன ஆகுது? அந்த புகை வந்து என்ன ஆகும்? ஏர் கூட என்ன ஆகும்? கம்பைன் ஆகி டிராவல் ஆயிட்டு வரும். ஓகேவா? அது நம்ம நோஸ் கிட்ட வரும்போது we can able to smell. ஓகேவா? அது நம்ம எங்கேயோ யாரோ எரிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்மளால ஸ்மெல் பண்ண முடியுதா? அது ஏன் முடியுதுன்னா ஏன்னா அந்த புகை என்ன ஆகும்? இந்த நம்ம பிரீத் பண்ற ஹேர் கூட கம்பைன் ஆகும். ஓகேவா? ரெண்டுமே கலந்து நம்ம நோஸ் கிட்ட வரும்போது we can able to smell. ஓகேவா? புரியுதா? புரியுதுங்களா? அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க? மேட்டர்ல வந்து ஸ்பேஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ கேஸ் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஒவ்வொரு பார்ட்டிகலுக்கும் நடுவுல நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும்? சீக்கிரமா இன்னொரு கேஸ் கூட கம்பைன் ஆயிடும். ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் லிக்விட் கிட்டயும் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து என்ன பண்ணும்? சீக்கிரமா ஒரு சாலிட் கூட கம்பைன் ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு புதிய லிக்விட் வந்து கிடைக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் ஸ்டோன் சாலிட் வந்து என்ன பண்ண முடியாது? ஈஸியா பிரேக் பண்ண முடியாது. ஏன் பிரேக் பண்ண முடியாது? because the particles are tightly arranged. இந்த மாதிரி ரொம்ப டைட்டா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? புரியுதா? next, particles of matter attract each other. ஓகேவா? particles of matter attract each other. இப்போ வந்து இது ஒரு பார்ட்டிகலா, இது ஒரு பார்ட்டிகல், இது ஒரு பார்ட்டிகல். இந்த பார்ட்டிகல் ஏன் ரெண்டு பக்கத்துலயே இருக்கு? because the force of attraction. ஓகேவா? இந்த அட்ராக்ஷனா ஈர்ப்பு சக்தி. ஓகேவா? அட்ராக்ஷன் என்னது? ஈர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. சோ ஒரு பார்ட்டிகலுக்கு இன்னொரு பார்ட்டிகலுக்கும் என்ன இருக்கும்? அட்ராக்ஷன் பவர் இருக்கு. அட்ராக்ஷன் என்னது? இழுக்குது. ஓகேவா? இழுக்குது. சோ இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன இருக்கும்? அதனால பக்கத்துலயே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து சாலிட் வந்து நிறைய இருக்கும். more when compared to liquid and gas. ஓகேவா? கேஸ் கூட கம்பேர் லிக்விட் and கேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சாலிட் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனால தான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமா இருக்கனால இங்க என்ன இருக்கு? பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் நம்ம பக்கத்துல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கா. இங்க பாருங்க, ஒவ்வொரு பார்ட்டிகலும் பக்கத்துல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கா. ஏன் இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தா because it has more force of attraction. ஓகேவா? இதுல வந்து நிறைய force of attraction இருக்கு. ஓகேவா? இதுல force of attraction இருக்குனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? we can not easily breakable. ஓகேவா? அதனால தான் இத நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? ஈஸியா பிரேக் பண்ண முடியறது இல்ல. ஓகேங்களா? it is the force of attraction which keeps the particle together. இங்க என்ன சொல்றாங்க? இந்த force of attraction இருக்கறனால இந்த பார்ட்டிகல் என்ன இருக்கு? பக்கத்துலயே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அப்படி force of attraction எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு இருக்கும். ஓகேவா? this force of attraction will be different for different forms of matter. அப்போ இங்க பாருங்க, இங்க force of attraction எப்படி இருக்கு? it is that more force of attraction, but here we are less. ஓகேவா? when comparing to the solid. ஓகேவா? solid கூட கம்பேர் பண்ணும்போது liquid force of attraction எப்படி இருக்கு? ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதனால தான் இந்த particles எப்படி இருக்கு? ஸ்பேஸ் விட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? when liquid கூட கம்பேர் பண்ணும்போது gas வந்து
ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? இங்க பாருங்க பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி ஸ்பேஸ் விட்டு அரேஞ்ச் ஆயிருக்கா. சோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன ஆகுது? ஒவ்வொரு மேட்டருக்கு ஒவ்வொரு டிஃபரண்ட் மேட்டருக்கு என்ன ஆகுது? டிஃபர் ஆகுது. ஓகேவா? grouping of matter on the basis of physical state. Okay, there are 3 physical states of matter. Okay, matters can be grouped into solid, liquid and gas based on the above characteristics. Okay va, idha இந்த characteristics வச்சு தான் என்ன பண்றாங்க? மேட்டரை 3 groups ஆ பிரிக்கிறாங்க. ஓகே, ஒன்னு வந்து solid, another is liquid, இன்னொன்னு வந்து gas. ஓகேவா?